Respected dignitaries on the dais and dear students, it is really a pleasant occasion for me to be here in front of you, where both the girls studied from the institution from the year 88 to 95. Both of them, the students of this college, they passed out, they went out. We were late. Dr.T.Saravanan Counter was a good friend of mine. We had a very good association. I had been here on many occasions earlier. The topic for today is organ donation. Before coming to the question of organ donation, it is really a wonder if you see how a human organ behaves in life. For example, a heart. It beats 72 times per minute, 24 hours a day, 30 days a month, 365 days a year, right till he dies, even up to the age of 90 years or 100 years. To create such an organ which does like this without any break is really, now it is being tried, it is very, very difficult to achieve. Similarly, an organ like kidney has wonderful jobs of taking out the solutes and sending out only the urine, that is taking out the necessary elements and passing out what is not necessary. Similarly, the organ like liver, this organ where it detoxifies many detoxicating materials what we take and produces a lot of liver enzymes. That's a wonderful job. Like this, liver, lung, kidney, heart, brain, everything is being, and eye, everything is very valuable for a human person to live. When the patient gets disease, when we do everything possible on earth, we are not able to save a person. Sometimes a particular organ alone fails. There is maybe a possibility for the organ to be replaced, for example, kidney. A kidney, everybody has got two kidneys. Even if one kidney is available, working normally, the person can live without another kidney for any number of years. It's a very important point to be understood. That is the reason why kidney can easily be donated by a living personality to a kith and kin of an individual who has undergone a chronic kidney disease and chronic renal failure. Similarly, liver. In liver transplant, we don't take out the entire liver and transplant to the next person. A portion of the liver is being taken out. It is being transplanted to a person like chronic liver disease like chronic hepatitis B, cirrhosis liver, carcinoma, hepatocellular carcinoma, and many other diseases where it becomes incurable without transplanting. A portion of the liver is taken, being transplanted to the next individual. Here, when you do a transplant, we try to see whether there is tissue matching. When the tissue matching is perfect, when it is done in a good condition, when it survives, the patient can have another lease of life. Like that, nowadays they do heart transplant, corneal transplant, lung transplant, even islet cells of pancreas are getting transplanted, like many organs being transplanted, many more achievements are being developed in the whole of the world. So we must know, when a person can afford to give an organ, for example, one person is suffering from chronic disease, chronic kidney disease, end-stage renal failure, chronic renal failure, living and dialysis cannot be done without any transplant. A relative donor who has got a tissue matching with that individual, if the patient is willing, they can give one kidney to the person. They can live with another one kidney, they can live on for any number of years. So this kidney can save this person's life. Similarly, a liver transplant, corneal transplant. This is live-related donor kidney. There is another mechanism by which we can take different organs from an individual, like brain-dead individual, that is called cadaver transplant, where the person is declared dead. That is brain-dead, not totally dead. Such individuals, if the relations are broad-mindedly, generously come forward to donate the organ, cornea, heart, lung, kidney, liver, all these organs can be taken, transplanted to the individuals who need these organisms when they are in difficulty. So, in living stage itself,
a person can opt for to give his organ for donation when there is necessity. For example, when there is a untoward incidents like brain death, they can donate, or in relative donors, for example, kidney disease. A person living with a kidney disease can be given a kidney by a relative donor who can live with one kidney. So in all these places, donating a kidney, donating an organ saves another life. So we have to understand this is not possible. This was not possible some 40-50 years ago in medicine. Now it is becoming possible. Only brain is not being transplanted so far. Heart has been transplanted, lung has been transplanted, liver, kidney, cornea, every organ is being transplanted. They live, the patient is able to make good. Sometime may come when the brain also they can go in for transplant. So we have to understand donating an organ is a very great donation in our life. When it is possible, to try to give, when it is possible, when you are fit, when you can afford to donate, you can donate. But many individuals, for example, cornea, they declare at the end of my life, my cornea can be gifted to other individuals, others can be made use of the cornea after the person's death. With that, they can have another vision. So, in this program, that is the purpose of this program is to know the transplantation has come to a very great level that many an organ is being transplanted. People they live for 10, 20, 30, 40 years even after transplantation. Living donors, they can give an organ if they can afford to. Like another thing is brain-dead individual, the relatives can understand, can generously donate the organ so that the people who are needy in different places for a lung or a heart or a liver, they can be benefited. So we have to understand all the necessity and also the usefulness of donating an organ. So whenever that is possible, we must come forward to donate an organ. With these few words, I thank the organizers for having given me the opportunity to speak. Now I call upon Dr. Saravanan, MD/DM Nephrology, Abirami Kidney Care Managing Director, to go further with the details of organ donation. Thank you. Thank you, sir. I heartily welcome Dr.T.Saravanan, nephrologist, Abirami Kidney Care, Erode, to give an awareness session on organ donation. Welcome you, sir. Good afternoon, students. இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? கை தூக்குங்க. ஸோ கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட், அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் அபிராமி கிட்னி கேர்னு ஈரோடில் இருக்குது. நான் உங்களை இங்கிலீஷில் பேசி ரொம்ப நேரம் மத்தியானம் தூக்கம் வர நேரத்தில் தூங்க வைக்க மாட்டோம். ஸோ என்னுடைய ஸ்லைட்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு தான் கொண்டு வந்திருந்தோம். பட் ட்ரூ டு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அது நடக்கலை. ஸோ ஆர்கன் டொனேஷன்னா என்னென்னு தெரியுமா? அது இன்னொருத்தர், அதாவது மருத்துவரால் மட்டும்தான் இன்னொரு உயிரை காப்பாற்ற முடியும்னு இல்லாமல் ஒரு சாமானிய நபர்னாலையும் ஒரு 4 உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும். அப்படின்னா அது உறுப்பு தானம் செய்தால் மட்டுமே ஒரு சாமானிய ஒருவரால் ஒரு 4 to 5 உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ யார் யார் உயிர் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஸ்லைடு, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போய்க்கோ பாலா. இந்த ஸ்லைடில் ஒரு பொண்ணு படுத்திருக்கு. இந்த பொண்ணு 21 வயசு. இந்த பொண்ணுக்கு உங்களை மாதிரியே அதுவும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி அதனுடைய கையிலேருந்து ரத்தம் சுத்தமாகிட்டு இருக்கிறத தான் நாங்கள் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வயசில், அதாவது உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சில நபர்கள்னால அந்த கிட்னி ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர்லாம் ஏற்படும் போது அவங்க அதனால் கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுடைய உயிருக்கு அதனால் ஆபத்து ஏற்படுது. இந்த மாதிரியான உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வாக ஒரு உறுப்பு தானம் அப்படிங்கிற ஒன்று விளங்கும்.
ஸோ இதில் இருக்கிறது நம்மளுடைய டயாலிசிஸ் யூனிட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக ஒரு 20 பெட் இருக்குது. அந்த 20 பெட்லேயும் பல்வேறு நோயாளிகள் வந்து வாரத்துக்கு 2 முறை இல்லை 3 முறை ரத்தத்தை சுத்திகரம் செஞ்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ரத்தத்தில் கழிவுகள் அதிகமாகுது. ரத்தத்தில் கழிவுகள் அதிகமாகும்போது அவங்களுக்கு நுரையீரலில் நீர் சேர்றது, கை கால் வீக்கம், மூச்சு வாங்கல், இந்த மாதிரியான உயிருக்கு ஆபத்தான கட்டங்கள்லாம் ஏற்படுது. ஸோ இதையிலிருந்து அவங்க உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அவங்க டயாலிசிஸ் என்றும் ஒரு சிகிச்சை வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு ஒரு உறுப்பு தானம் வந்து ஒருத்தங்க செஞ்சு அதிலிருந்து ஒரு மறுவாழ்வு கிடைக்கிறது ஒரு மிக அரிதான விஷயம். பட் இந்த மாதிரியான ஒரு புனிதமான ஒரு செயலை பற்றி படித்தவங்களுக்கு மத்தியிலையுமே அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வு மிக 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 குறைவாக இருக்குது. ஸோ அந்த விழிப்புணர்வு வந்து அடுத்த வாரம், அடுத்த சனிக்கிழமை 27ஆம் தேதி ஆர்கன் டொனேஷன் டே அப்படின்னு வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இதை ஒட்டி டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸ் இப்போ வந்து ஈரோடில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்னி மற்றும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு அதிகப்படுத்தணுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான டாக்ஸ் நாங்கள் கொண்டு வர்றோம். நெக்ஸ்ட், இதில் ஒரு பேப்பர் கட்டிங் இருக்குது. இந்த பேப்பர் கட்டிங்கில் வந்து நம்ம 2020 வருஷம், போன வருஷம் அக்டோபர் மாதம் வந்து வி டிட் அ டிரான்ஸ்பிளான்ட். தட் இஸ் எங்ககிட்ட 48 வயசு ஒரு பெண்மணி கரூர்லேருந்து டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க 2017. ஒரு கதை மாதிரி தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விஷயத்தை, ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இல்லாமல். 17 டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணிக்கு தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங், அதாவது உறுப்பு தானம் வந்து ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க கொடுக்க முடியலன்னா தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்னு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது. அந்த கட்டமைப்பில் வந்து கவர்மெண்ட்டோடது, அது அரசாங்கத்தினோடது. அதில் அவங்க வந்து அவங்க பேரை பதிவு செஞ்சு வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சீனியாரிட்டி படி அது அலாட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு நாள் அலாட் ஆச்சு. மதுரையில் வந்து கருப்பையா அப்படின்னு ஒரு 30 வயசு மானிடர் ஒருத்தர் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்னால அவருடைய உயிர் வந்து ஆபத்தாச்சு. அந்த உயிர் ஆபத்தானது மூளைச்சாவு ஏற்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு. அந்த மூளைச்சாவு ஏற்படும் போது அவங்களுடைய ஃபேமிலி, அவங்களுடைய குடும்பத்தார் வந்து அவங்களுடைய உறுப்பை வந்து தானமாக கொடுக்க முன் வந்தாங்க. அந்த முன் வந்த செயல்னால் இன்றைக்கி 5லிருந்து 6 பேர் உயிர் பிழைத்து அந்த கருப்பையா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை இன்றைக்கும் சொல்லிவிட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து 2020 அக்டோபர் மாதம் நம்ம ஈரோட்டில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நடந்துச்சு. இந்த பேப்பர் கட்டிங் வந்து அதில் கொண்டு வந்தது தான். மதுரையில் இருந்து அவங்களுக்கு அலாட்டான கிட்னியை ஒரு பாக்ஸ் மூலிமா, அந்த பாக்ஸ் அதில் இருக்குது, அந்த பாக்ஸ் மூலிமா ஐஸில் வச்சு மதுரையிலிருந்து ஈரோடுக்கு வந்து 2.5 மணி நேரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு அதை இங்கே வெற்றிகரமாக அந்த பெண்மணிக்கு பொருத்தி இப்போது அந்த பொண்ணு டயாலிசிஸ் இல்லாமல் நார்மலாக உங்களை மாதிரியான ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடைபெறணும்னா அந்த குடும்பத்தில் யாரோ ஒருத்தங்க, அந்த கருப்பையா அப்படிங்கிற ஒரு குடும்பத்தில் யாரோ ஒருத்தங்க அந்த உறுப்பு தானத்தை பற்றி தெரிஞ்சு அவங்க ஏன்னா அந்த முடிவு எடுக்கும்போது ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அந்த என்டையர் ஃபேமிலி. அந்த ஒரு கருப்பையான ஒருத்தனுடைய மரணத்தை வந்து எதிர்நோக்கி இருக்கும்போது இந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு முடிவை எடுக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அந்த ஒரு நபர் அவங்க சொன்னதுனால இன்றைக்கும் கருப்பையாவுடைய பேர் நிலைநாட்டி இந்த உலகத்தில் அவருடைய உடல் வந்து இறந்து போனாலும் அவருடைய உயிர் வந்து இன்னும் 4 உயிர்களில் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த மதுரையிலேருந்து ஈரோடுக்கு 2.5 மணி நேரத்தில் கொண்டு வந்த ஸ்லைட். இது வந்து நம்மளால் நார்மலாக நம்ம ஆம்புலன்ஸ்லாம் வர முடியாது. அதில் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் காரிடார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து இங்கே நடக்க போகுதுன்னு நாங்கள் வந்து சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃப் மதுரைக்கு கூப்பிட்டு சொன்னோம். இமீடியட்டாக அவங்க வந்து க்ரீன் காரிடார் வச்சாங்க. அதாவது வர்ற வழியில் எந்த சிக்னலுமே வந்து ரெட்டில் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே க்ரீன் சிக்னலாக மாற்றி அவங்களுடைய எஸ்கார்ட் வெஹிக்கிள் ஒருத்தங்க நம்ம ஆம்புலன்ஸ் முன்னாடியே கூடையே வந்து 2.5 மணி நேரத்தில் அந்த கிட்னி மதுரையிலிருந்து ஈரோடுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த 2.5 மணி நேரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு பொருத்தியதில் அந்த பெண்மணி இன்றைக்கி உயிர் பிழைத்திருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை காவல்துறையினருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தது, ஸோ கிட்னி எப்படி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது உங்களுக்கு பெரிய ஸ்லைடு இருந்தால் தெரியும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் கிட்னி. அந்த கொண்டு வரப்பட்ட கிட்னிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு கையளவு இப்படி தான் இருக்கும். அந்த கிட்னியை தான் வந்து நமக்கு அலாட் ஆன கிட்னியை அந்த பாக்ஸில் போட்டு கொண்டு வந்து இந்த பெண்மணிக்கு பொருத்தி அந்த பெண்மணிக்கு அந்த கிட்னி வந்து திருப்பி வேலை செய்ய ஆரம்பித்த உடனே அவங்களுடைய தேவையான டயாலிசிஸ் என்னும் ஒரு தேவை
உடனடியாக முடிவு பெற்றுச்சு. எத்தனை பேர் செய்வாங்க? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த எத்தனை பேர் செய்வாங்கங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிங்கிறது ஒரு 6 மணி நேர சர்ஜரி ஆரம்பத்திலிருந்து. அதாவது இந்த கிட்னியை எடுத்து அதை சுத்திகரம் பண்ணி சில ஃப்ளூயிட்ஸ்னால் ஐஸில் வச்சு ஒரு நபருக்கு அதை பொருத்தி கனெக்ஷன், ரத்த குழாய் கனெக்ஷன் போட்டு யூரின் டியூப் கனெக்ஷன் போட்டு முடிகிறதுக்கு மொத்தமாக 6 மணி நேர சர்ஜரி. ஆவரேஜாக 6லேருந்து 7 டாக்டருங்க அதில் ஈடுபடுவாங்க. நெக்ஸ்ட், இது ஹிந்துவில் வந்த ஒரு ஒளிப்பதிவு இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி. அடுத்தது 2வது கெடாவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அதிலிருந்து ஒரே மாதம் நவம்பர் 2020 67 வயசு முதியவருக்கு செஞ்சோம். இதுவும் மதுரையிலிருந்து ஈரோடு கொண்டு வரப்பட்டு செஞ்சது. ஸோ இப்போ முதல்ல உங்களுக்கு கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் எத்தனை கிட்னி இருக்குது? 2. ஸோ அதில் ஒரு கிட்னியை ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு, இப்போ நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர் யாராவது ஒருத்தங்க கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க அரசு அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கிட்னியை தானமாக கொடுக்கலாம். தானமாக கொடுக்குறவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராதுங்கிறத நாங்கள் டாக்டரான ஒரு மருத்துவ குழு பூரணமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமேலே அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் டொனேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடக்கும். ஸோ நார்மல் கிட்னி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, கழிவு சத்துக்களை உடம்புலேருந்து சுத்தம் பண்ணி வெளியேற்றுறது, தேவையில்லாத நீரை வெளியேற்றுறது. கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரத்தத்தில் கிரியாட்டினின் அப்படிங்கிற ஒரு அளவு இருக்குது. இந்த கிரியாட்டினின் அப்படிங்கிற அளவு 1 மில்லிகிராமை தாண்டக்கூடாது. அது ஒரு கழிவு. அந்த கழிவு சத்து ரத்தத்தில் ஒரு பாயிண்ட்டை தாண்டுச்சுன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் குறையுதுன்னு அர்த்தம். சரி, யாருக்கெல்லாம் கிட்னி ஃபெயிலியர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ், சர்க்கரை இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு மாதம் ஒரு தடவை எல்லோரும் செக்கப் பண்ணி பார்ப்பாங்க, சுகரை மட்டும் வெறும் வயிற்றுலையும் சாப்பிட்ட பிறகும். அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, ஒரு வருஷம் ஒரு தடவை அவங்களுடைய யூரினில் ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் இருக்குதா, அவங்களுடைய பிளட்டில் கிரியாட்டினின் கழிவு சத்து நார்மலாக இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணணும். இப்போ 100 பேர் டயாலிசிஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்க ஒரு யூனிட்டில், அது காஷ்மீரிலேருந்து கன்னியாகுமரி வச்சு நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி, அதில் 50 பேருக்கு காரணம் என்னவான அவங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் கெட்டு போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்கரை இல்லை ப்ரெஷர், இது 2 தான் இருக்கும். ஸோ இது 2 இருக்கிறவங்க ஒழுங்காக வருஷம் ஒரு தடவை அவங்களுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷனான கிரியாட்டினின் அப்படிங்கிற ஒரு செக்கப் பண்ணி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா முதல் கட்டத்திலேயே கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுறத தவிர்த்து நிறுத்த முடியும். ஸோ என்னெல்லாம் தெரியும் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் குறையும் போதுன்னு பார்த்தோம்னா, கால் வீக்கம், முகம் வீக்கமாகும், கை கால் வீக்கம், முக வீக்கம், ரத்த சோகை. இப்போ உங்களுடைய வயசில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது நார்மலாக 10லேருந்து 12 இருக்கிறது, ஒரு 5, 6 அப்படிங்கிற லெவல் வந்துச்சுன்னா அது ரத்த சோகைன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரத்த சோகை ஏற்படுது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதாவது டைரெக்டாக ஒரு பெரிய, இப்போ நெஞ்சு வலி வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் டாக்டர் பார்க்கணுன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனால் கிட்னி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது 50லேருந்து 60% குறையிற வரைக்கும், அதாவது இந்த கிரியாட்டினின் நார்மல் நான் 1ன்னு சொல்கிறேன்ல, அது 5லேருந்து 6 பாயிண்ட் வர வரைக்குமே எந்த விதமான ஒரு பெரிய ஒரு மாறுதல்களும் நமக்கு தென்படாது. ஸோ இது அவேர்னஸ் பப்ளிக் மத்தியில் இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷனை பற்றி ரொம்ப கம்மி. அதனால தான் எல்லாருமே கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுறத முதல் கட்டத்தில் விட்டுட்டு கடைசி கட்டத்தில் தெரிய அதனால் அவதிக்கு உள்ளாகிறாங்க. ஸோ இது முதல்ல கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிறது ஒரு ஏசிம்டமேட்டிக், அதாவது பெருசாக எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லாத ஒரு டிசீஸுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிரியாட்டினுங்கிறது நார்மல் 1, அது 6 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா டயாலிசிஸ்னு ஒன்று தேவை ஏற்படுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். 3 மாதம் ஆயிடுச்சு டயாலிசிஸ் ஆரம்பித்து அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு ஒன்று செஞ்சால் தான் அவங்களுடைய உடல் நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்லைடு நம்மளுடைய ஒரு லேப் ரிப்போர்ட்டை பற்றி சொல்கிறது. இதில் அந்த கிரியாட்டினின்ங்கிறது இந்த நபருக்கு 7 பாயிண்ட் இருக்குது, யூரியாங்கிறது 140 இருக்குது, நார்மல் யூரியா அளவு 40, இதில் 140 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கழிவு சத்துக்கள் ஏற்படும் போது ரத்தத்தில் அதிகரிக்கும் போது அவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று தேவை வருது. ஆர்கன் ஷார்ட்டேஜ், ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பல பேர் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் தெரிய அதனால் அவதிப்பட்டுருக்காங்க. பல பேருக்கு கிட்னி இருந்தால் அவங்களுடைய உயிருக்கு மறுவாழ்வு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ மாமியார் மருமகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சண்டை தான் தெரியும். பட் ஒரு மாமியார் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு மருமகளுக்கு கிட்னியை தானமாக கொடுத்து அவங்க உயிருக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுவும் நடக்குது உலகத்தில். ஒரு கல்யாணிங்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு அதுக்கு கல்யாணமாகி 1 வருஷம்தான் ஆச்சு, கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி டயாலிசிஸில் இருந்துட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணிக்கு
அவங்களுடைய மாமியார் வந்து இது எங்களுடைய யூடியூப் சைட்டில் கூட இருக்குது, அபிராமி கிட்னி கேர் யூடியூப் சைட்டில் கூட மருமகளுக்கு மறுவாழ்வு தந்த மாமியார் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் இது வந்து நடைபெற்றிருக்கு. ஸோ இந்த மறுவாழ்வு அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் வந்து அந்த கிட்னியை வந்து ஒரு கிட்னியை தானமாக கொடுத்த அந்த மாமியார் செய்த ஒரு பெரிய ஒரு பரந்த மனப்பான்மையின் செயல். ஸோ ஆர்கன் ஷார்ட்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அமெரிக்கா யூரோப்லாம் பார்த்திங்கன்னா லைவ் டொனேஷன் இந்த மாதிரி உயிரோடு இருக்கிறவங்க டொனேட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அவங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் இந்த கெடாவரிக் டொனேஷன்லேயே பூர்த்தி ஆயிடுது. கெடாவரிக் டொனேஷன்னா ஒருத்தங்களுக்கு மூளைச்சாவு அடைந்த ஒருத்தருக்கு ஏற்படுற ஒன்று அவங்க கொடுக்குறது. இப்போ நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் கட்டிங், ஒரு மூளைச்சாவு அடைந்த நபர்லேருந்து கிட்னி எடுத்து வைக்கிறது வந்து ஒரு கெடாவரிக் டொனேஷன். லைவ் டொனேஷனுங்கிறது இந்த மாமியார் மருமகள் கொடுக்குறது. இதெல்லாம் இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் 1967 ஃபஸ்ட்டு கெடாவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்துச்சு. இப்போ கிட்னி மாற்று சிகிச்சை அப்படிங்கிறது முதல் சிகிச்சை வந்து 1950 நடந்துருச்சு, 70 வருஷம் முன்னாடியே. பட் இந்த மூளைச்சாவு அடைந்தவர்லேருந்து ஒரு கிட்னி எடுத்து வைக்கிறதுங்கிறது 1967 நடந்துச்சு. ஸோ அடுத்தது ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட், அதாவது இருதய ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு இருதய மாற்று சிகிச்சை 1994, அப்புறம் மல்டி ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து 1995, இப்போ வந்து கணையம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு. இப்போ சுகர் வந்து எதனால் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா கணையத்திலேருந்து இன்சுலின் சுரப்பை கம்மியாக இருக்கிறதுனால. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ கணையம் மாற்று சிகிச்சை வரைக்கும் இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுடைய ஊரில் நடந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து நமக்குடைய டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்னு சொன்ன அமைப்பு 2500 டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து நடத்தி கொடுத்துருக்கு கிட்னியில். பட் இன்னும் தேவையாக இருக்கிறவங்க எழுதி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க 6100 பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஆர்கன் டொனேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆர்கன் ஃப்ரம் லைவ் ஆர் ரீசெண்ட்லி டெட் பர்சன். யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பேர் டோனர், யார் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பேர் ரெசிபியன்ட். யாரெல்லாம் டோனர் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து ஏஜ் குரூப்லேயும் டோனர் ஆகலாம். இந்த செலிப்ரிட்டிஸ்ங்கிறது யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்மளுடைய செலிப்ரிட்டிஸ் தான் நம்மளுடைய பல பேருக்கு வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய மன்மோகன் சிங், அமீர் கான், ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன், நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர் சித்து ஆகிய செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாரும் அவங்களுடைய உறுப்புகளை தானமாக ப்ளெட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளெட்ஜ் பண்ணுறதுனா என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி ஒரு கார்டு வச்சுக்கிறது, அதுக்கு பேர் டோனார் கார்டு. இந்த டோனார் கார்டு தான் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். இந்த டோனார் கார்டு லான்ச் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு லைசன்ஸ் மாதிரி நம்ம கையில் வந்து ஒரு சின்ன கார்டு, இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு வச்சுக்கிறது. இதில் வந்து என்ன வந்து அவங்க உங்களுடைய பேர், உங்களுடைய ஒப்புதல், அதாவது இது வந்து அந்த கருப்பையா ஃபேமிலியில் யாரோ ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி ஒரு டோனார் கார்டெலாம் வச்சுருந்ததுனால அவங்க வந்து அந்த விருப்பத்தை தெரிவித்து இன்றைக்கி 5-6 பேருனுடைய உயிரை காப்பாற்றிருக்காங்க அந்த ஃபேமிலி. ஸோ இந்த டோனார் கார்டுங்கிறது நாளைக்கு இதை அதை வச்சிட்ருக்கிறவங்க அவங்களுடைய அசம்பாவிதம் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டுச்சுனால் அவங்களுடைய உறுப்புகளை அவசியம் இல்லாமல் கொண்டு போய் எரிக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு 4 உயிரை காப்பாற்றும் ஒரு அடிப்படையில் முன் வர்றதே இந்த டோனார் கார்டு வச்சுக்கிறது. ஸோ அதுதான் இப்போ ரீசெண்ட் இவங்க எல்லாரும், இந்த செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாரும் அதில் தான் வந்து அவங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க. டொனேஷன் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லிவிங் டோனராக இருந்தால் ஒரு கிட்னி ஒரு போர்ஷன் லிவரை டொனேட் பண்ணலாம். அது வந்து ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ரத்த சம்மந்தப்படாதவங்க ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி நிறைய பிஸ்னஸில் வந்து இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கம் அதுக்கு தடை விதித்து இது உலகளவில் எங்கேயுமே இந்த மாதிரி ரத்த சம்பந்தப்படாதவங்க உறுப்புகளை விற்கும் ஒரு அவல நிலை இன்று இல்லை. அதுக்கு தடா சட்டம் இருக்குது. ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க ஒருத்தவங்க கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் அவதிப்படுறாங்க, லிவர் ஃபெயிலியர்னால் அவதிப்படுறாங்கன்னா அவங்களால கிட்னியோ லிவரோ அவங்களுக்கு தானமாக கொடுக்க முடியும். கிட்னி 2 இருக்கிறதுனால 1 கொடுக்கலாம், லிவர் வந்து 1 தான் இருக்கிறதுனால அதில் ஒரு பகுதி, ஒரு 4 ஒரு பகுதி கொடுக்க முடியும். இந்த எல்லா ஆர்கனுமே வந்து ஒரு மூளைச்சாவு, கார்டியாக் டெத் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா வித்தின் ஒரு மணித்துளிகள், 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே அவங்களால டொனேட் பண்ண முடியும், இன்னொருத்தவங்களை அவங்க காப்பாற்ற முடியும்.
ஸோ லைவ் டொனேஷனில் அவங்க லைவ் டொனேஷன் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களே கன்சென்ட் கொடுக்கணும், ஒப்புதல். கெடாவரிக் டொனேஷனில் அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் கன்சென்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த கெடாவரிக் டொனேஷன் வந்து ஹையஸ்ட்டாக நடக்குது. அது எப்படி ஹையஸ்ட்டாக நடக்குதுன்னா, அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய லைசன்ஸ்லேயே எழுதி கொடுத்துட்றாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுலையே ஐ ஆம் வில்லிங் ஃபார் டொனேஷன் அப்படி அவங்க சைன் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு டொனேஷனே அவங்களுக்கு லைசன்ஸே கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்க. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த லைவ் டொனேஷனுக்கு உண்டான தேவையே ஏற்படுறதில்ல. அவங்களுடைய கிட்னி ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு அங்கே இருக்கிற கெடாவரிக் டொனேஷனே போதுமானதாக இருக்குது. ஸோ டோனரில் 2 டைப், லைவ் டிசீஸ்ட், லைவில் ரிலேட்டட். நெக்ஸ்ட் லைவ் ரிலேட்டட் கொடுக்கலாம், ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க கொடுக்கலாம், ரத்த சம்மந்தப்படாதவங்க கொடுக்க முடியாது. டிசீஸ்டில் மூளைச்சாவு அடைந்தவங்க இல்லை கார்டியாக் டெத் ஏற்பட்டவங்க கொடுக்கலாம். ஸோ ரிலேட்டடாக இருந்தால் யார் யாருக்கு கொடுக்கலான்னு சொன்னீங்கன்னா, உற்றார் உறவினர் நாங்கள் சொன்னது முதல் கட்ட ரிலேஷனாக இருக்கணும், இல்லைன்னா செகண்ட் கட்ட ரிலேஷனாக இருக்கணும். அதாவது கூட பிறந்தவங்க, இப்போ வந்து 20-25 வயசு பசங்களுக்கெல்லாம் அவங்க அம்மா அப்பா கொடுக்கலாம். ஒரு வயசானவங்களுக்கு அவங்களுடைய வீட்டுக்காரம்மா கொடுக்கலாம். வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் கொடுக்கலாம். அப்புறம் பையங்க கொடுக்கலாம். அப்புறம் புருஷனுக்கு ஒய்ஃப் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அன்ரிலேட்டட் டோனர் வந்து நம்ம பண்ணுறது கிடையாது இந்தியாவில். ஸோ லிவிங் டொனேஷனாக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் கொடுக்கலாம், ஒரு கிட்னி கொடுக்கலாம், ஒரு போர்ஷன் லிவர் கொடுக்கலாம், ஒரு போர்ஷன் பேங்க்ரியஸ் கொடுக்கலாம், போன் மேரோ கொடுக்கலாம். இப்போ கார்டியாக் டெத் அப்படிங்கிறது இருதயமே நின்று போயிடுறது. இருதயம் நின்று போச்சுன்னா அவங்களால இந்த முக்கியமான உறுப்புகளான இருதயம், லங்ஸு, லிவர் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இருதயம் நின்று போய் அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் செயலிழந்து விடும் வித்தின் 1 or 2 ஹவர்ஸில். ஸோ இருதயமே நின்று போன ஒருத்தர் வந்து என்ன கொடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண், தோல், ஹார்ட் வேல்வ், எலும்பு, அப்புறம் இரத்த குழாய்கள், இவ்வளோ மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். எது இருதயமே நின்று போனவங்களுக்கு. அதே சமயம் ஒரு நபருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கருப்பையாங்கிறவங்க, இப்போ ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்டில் மூளையில் வந்து இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு மூளைச்சாவு ஏற்பட்ட ஒரு நபர் வந்து அவங்களுடைய முக்கியமான உறுப்புகளும் கொடுக்க முடியும். இப்போ பிரெயின் டெத் ஆனவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஐசியூவில் ஒரு வெண்டிலேட்டரில் வச்சுருப்பாங்க. தானாக சுவாசம் விட முடியாது, அவங்களுக்கு நினைவு இருக்காது. மூளையுடைய ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜ் ஆனால் அதுக்கு பேர் பிரெயின் டெத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரெயின் டெத் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஒரு ட்ரீட்டிங் கன்சல்டன்ட் சொல்லும்போது தான் இந்த ஒரு ஆர்கன் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஆரம்பம் ஏற்படுது. இந்த மாதிரியான ஒரு புனிதமான விஷயங்களை வந்து பல்வேறு சில ஊடகங்களில் வந்து ஒரு தவறான விலையில் கொண்டாந்து பப்ளிக்கிட்ட சேர்த்திருக்காங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிலையோ இந்தியாவிலையோ நடப்பதில்லை என்றும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே நாங்கள் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம். ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் அந்த கிட்னியும் ஹார்ட்டும் அலாட் ஆகிறதுங்கிறது அரசு அமைப்பில் அவங்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் மட்டுமே தான் நடக்குது. யாருமே அவங்களுடைய வெயிட் லிஸ்ட்டை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி எதுவும் நடக்க முடியாது. பிரெயின் டெத் எப்போல்லாம் ஆகுதுன்னா, ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட், மூளையில் இரத்த குழாய் ப்ராப்ளம், அப்புறம் இந்த ஹேங்கிங்னு சொல்கிறாங்களே தூக்கு போட்டுக்கிறது, அப்புறம் இந்த ஒரு பிரெயின் டியூமர், இந்த மாதிரி மூளையில் கட்டி, இந்த காரணங்கள்னால் நடக்குது. ஸோ தமிழ்நாடு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஆர்கன் ஷேரிங்கிறது ஒரு பேஷண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்கன்னா, லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில் அவங்களுடைய பேரை இணைச்சி வச்சுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணலாம். அவங்க இணைச்சி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய பேர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வழியாக இணைக்கப்படுது அந்த தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில். அந்த ஆர்கன் ஷேரிங்கிறது அலோகேஷனுங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ ஒரு பிரெயின் டெத் டோனர் இருக்காங்க, அவங்க ஃபேமிலி முன் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வழியாக தெரிவிப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து நாங்கள் இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற அத்தனை டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன்ஸும் அத்தனை டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு அலர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி வந்து இப்போ வச்சுக்கிற, அதாவது ரெசிபியன்ட் ஃபேமிலி, கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிற ஃபேமிலி வில்லிங்காக இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் அந்த குரூப்பில் வந்து எஸ்ன்னு போட்டுட்டு உடனடியாக அந்த ரெசிபியன்ட் ஃபேமிலியும் அந்த பேஷண்ட்டையும் வர வச்சு டயாலிசிஸ் பண்ணி பொறுத்துறது. இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்டான் அப்படிங்கிற ஆர்கன் குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் இதில் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த குரூப்பில் தான் வந்து 24 மணி நேரத்தில் எந்த நேரத்துலையும் உங்களுக்கு அலர்ட் வரலாம். ஒரு பேஷண்ட் வந்து எழுதி வச்ச ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அது எங்கேருந்து வேணால் கிடைக்கலாம். அவங்களுக்கு சென்னையில் இருந்தும் சரி, டெல்லியில் இருந்தும் சரி.
ஆக்சுவலாக கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேருந்து அந்த கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு இந்த டப்பாவில் வச்சு கொண்டு வந்தோம்ல, ஐஸில் வச்சு அதில் 24 மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில் 4 ஜோன் இருக்குது. வெஸ்ட் ஜோன், நார்த் ஜோன் அண்ட் சவுத் ஜோன். நம்ம ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் இந்த 4ம் வெஸ்ட் ஜோனில் வருது. ஸோ இந்த ஜோன் வைஸ் ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும். ஒரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வைஸ் ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வைஸ்லேயும் ஜோன் வைஸ்லேயும் யாருக்கு சீனியாரிட்டி இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த கிட்னி அலாட் ஆகப்படும். இது வந்து ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. 2008 மொத்தமே 27 டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி தான் நடந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ 2020 மொத்தம் 360 டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இன்றைக்கியும் மொத்தமாக தமிழ்நாடுல மட்டுமே 6200 பேர் கிட்னிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு ஆவரேஜாக மீதி ஒரு 100 பேர் வந்து முக்கியமான உறுப்புகளான ஹார்ட் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், லங்ஸ் ஃபெயிலியர் மாதிரியான டிசீஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய உயிர் ஊசலாடிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்களுடைய உயிரை ஒரு சாமானியப்பட்டவங்க ஒருத்தங்க காப்பாற்ற முடியும் என்றால், மருத்துவர் அல்லது ஒரு சாமானியப்பட்டவர் காப்பாற்ற முடியும் என்றால், அவங்களுடைய இப்போ ஃபேமிலியில் யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவல நிலை ஏற்பட்டு ஒரு மூளைச்சாவை ஏற்படும் போது அந்த ஃபேமிலிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தினால இந்த இறந்து போனவரை திருப்பி வாழ்வுக்கு கொண்டு வர முடியுங்கிறத முதல்ல சொல்லணும். அதை படித்த உங்களை மாதிரியான காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். முன்னாடி இப்போ வந்து வயசானவங்களுக்குனுடைய மனசை நம்மளால் மாற்ற முடியாது. நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க தான் அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி 4 உயிரை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை தரும். அது யாருக்கு கொடுப்போம்னா டயாலிசிஸில் 3 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு. அந்த அடுத்தது இது வந்து ஒரு சர்வைவல் பெனிஃபிட்டு. இப்போ 100 பேர் இன்றைக்கி டயாலிசிஸில் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னா இன்னும் 1 வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அதில் 20 பேர் இறந்துருப்பாங்க. ஸோ 100 80,000 ஒரு வருஷத்தில். அதில் 20 பேருக்கு டயாலிசிஸில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அவங்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும். அதே சமயம் இன்றைக்கி 100 பேருக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அவங்க உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா 1 வருஷம் கழித்து 98 பேர் உயிரோடு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வித்தியாசம் 18%. இதுதான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னால் அவங்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து குறையுது, அவங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும். நிறைய அந்த பொண்ணுங்களுக்கு அந்த கிட்னி ஃபெயிலியரில் இருந்து அந்த டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் ஒரு விஷயமே பாசிபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். அதே சமயம் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு ஒன்று நடந்து அவங்களுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நார்மலானதுக்கு அப்புறமேலு பல பேத்துக்கு குழந்தை கிடச்சி அவங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பியிருக்காங்க. இன்றைக்கும் குஜராத்திலிருந்து என்னுடைய ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க. முன்னாடி ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் சொன்னோம், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிட்னி அலாட் ஆகுது உங்களுக்குன்னு. குஜராத்லேருந்து ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி வந்து இங்கே பண்ணிவிட்டு அந்த பொண்ணு இப்போ நல்லா நார்மலாக அங்கே போய் ஒரு குழந்தையை பெற்று நார்மலாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் மாதிரியான ஒரு பெரிய டிசீஸில் அவதிப்பட்டு இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் என்னும் ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு உயிர் காக்கும் சிகிச்சையாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்ரூவலுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட், இது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்ரூவலுக்கு உண்டான ஒரு சர்டிஃபிகேட். அடுத்தது நம்மளுடைய அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போது அந்த அவேர்னஸ்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால 11வது மார்ச், அதாவது வேர்ல்டு கிட்னி டே, உலக சிறுநீரக தினமாக கொண்டாடப்படுது. அதனால் எங்களுடைய பைக் ரேலி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். இது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னு தெரியல. எங்களுடைய கரூர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஒரு 40லேருந்து 50 பைக்ஸை வச்சு இந்த அவேர்னஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ரேலி மாதிரி கொண்டு வந்து இங்கே ஈரோட்டில் முடிவடைஞ்சது. அடுத்தது வேர்ல்டு ஆர்கன் டொனேஷன் டேன்னு August 13 ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இதில் வந்து அந்த உடல் உறுப்பு தானத்தை பற்றி என்னென்ன விஷயம் நடக்குதுங்கிறத பொதுமக்களிடையே அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். அடுத்தது அந்த அன்னைக்கு எங்களுடைய டயாலிசிஸ் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் கோவிஷீல்டு வேக்சின் ஃப்ரீயாக போட்டு கொடுத்தோம். இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வேக்சினேட் பண்ணிட்டீங்களா? 2 வேக்சின் முடிச்சிட்டிங்களா? வேக்சின் முடிச்சிட்டதுனால சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் தேவையில்லை, நம்ம மாஸ்க் யூஸ் பண்ண வேண்டாங்கிறத யாராவது சொன்னாங்களா? ஸோ வேக்சின் வந்து நம்ம எல்லோரும் 2 டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லேருந்து மாஸ்க் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும். கொரோனானுடைய தாக்கங்கிறது ஆரம்ப கட்டத்தில் ரொம்ப எளிதாக ட்ரீட் பண்ண முடியும். அதே சமயம் அது நுரையீரலில் ஒரு அளவுக்கு மேலே பாதிச்சதுன்னா அதனால் உயிருக்கு ஆபத்தும் ஏற்படுது.
ஸோ இதையொட்டியே நாங்கள் ஆகஸ்ட் 13 எங்ககிட்ட இருக்கிற 100-150 பேஷண்ட்ஸுக்கு கொரோனா வேக்சின் ஃப்ரீயாக போட்டு அந்த அன்னைக்கு ஒரு நம்ம பாரதிய வித்யா பவனுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் எல்எம் ராமகிருஷ்ணன் வந்தார். அவங்கள வச்சு நம்ம இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் டோனர் கார்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஒரு டோனருங்கிறது கேன் சேவ் அப் டு 8 people's organ and helps 50 people for tissues. ஸோ இந்த டோனார் கார்டுங்கிறது நாங்கள் இன்றைக்கி இங்கே உங்களுடைய அமைப்பில் கொடுக்குறோம். யாரெல்லாம் வில்லிங்னஸ் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க பேரை எழுதி அவங்கவுங்க கையில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது முதல் கட்டமாக இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்திருக்கிற மிஸ்டர் பாலகணேஷ்க்கு அப்பா ஒரு டோனார் கார்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. முன்னாடி இதில் வேறு ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை. அவங்க பேர், அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து, அவங்க என்ன முன் வர்றாங்கங்கிறத டிக் பண்ணி அதில் வச்சுக்கிறது, பர்ஸில் வச்சுக்கிறது மட்டும்தான். ஸோ சொர்க்கம், ஹெவன் நீட்ஸ் யோர் சோல், நாட் யோர் ஆர்கன்ஸ். அதாவது பல்வேறு மூளைச்சாவு அடைந்தவங்களை திருப்பி எந்திரிக்க மாட்டாங்கங்கிறதுனால அந்த உடலை கொண்டு போய் எரிப்பதனாலேயோ இல்லை புதைப்பதனாலேயோ எந்தவித பிரயோஜனமும் இறந்தவருக்கோ இல்லை மற்றவருக்கோ ஏற்படுவது இல்லை. ஸோ அந்த சொர்க்கமோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சோல் மட்டும்தான் தேவை. அந்த சொர்க்கத்துக்கு உங்களுடைய உறுப்புகள் தேவையில்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் கருப்பையா ஃபேமிலியில் அந்த ஒரு பர்சன் எடுத்த முடிவுனால இன்றைக்கி அந்த கருப்பையா என்னும் ஒரு நபர் ஒரு மரணத்தை எதிர்கொண்டிருந்தாலும் இன்றைக்கி 4லிருந்து 5 பேர்த்தினுடைய உயிரை காப்பாற்றின ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ டெத் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஆஃப் அதர் லைஃப், இட் இஸ் நாட் அன் எண்ட். இதம் ஷரீரம் பரோப்கர்தம், இது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வர்ஸ். சங்கராச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு, திஸ் பாடி இஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அண்ட் ஐ ஆம் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் ஐ ஆம் நாட் தி டூவர் ஸ்ட்ராட்டஜி. தட் இஸ், நீங்கள் உங்களுடைய செயலை நீங்களாக மட்டுமே செய்வது அல்ல. ஸோ ஐ ஆம் நாட் தி டூவர் அப்படின்னா ஒரு செயலை ஒரு டியூட்டியாக கடமையாக மட்டுமே செஞ்சுட்டு அதிலிருந்து வரும் ஃபெயிலியர் அண்ட் சக்ஸஸ் இரண்டையும் ஒரு கோயிலில் கொடுத்த பிரசாதமாக ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்றைக்குமே உங்களுக்கு எந்தவித ஒரு மனக்குறையோ ஒரு டிப்ரெஷனோ ஏற்படாது. So you all have to follow I am not the doer strategy, and if possible you can, அதாவது இந்த வயசில் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிற ஒரு அவேர்னஸை இன்றைக்கி நீங்கள் போய், இப்போ உங்களில் எத்தனை பேர்த்துக்கு சுகர் இருக்குன்னா எல்லோரும் கை தூக்குவீங்க, எத்தனை பேர் இருக்குன்னு. உங்களில் எத்தனை பேர்த்துக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது. இது எனக்கு அவார்டு கொடுத்த இடத்துல நான் கேட்ட கேள்வி அவங்க பாண்டிச்சேரியில். ஸோ எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் அவங்களுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது அவங்க செக்கப் பண்ணி பார்த்துருந்தா மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ உங்களால் உங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, கிரியாட்டினா என்ன, கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டொனேஷன்னா என்ன, இந்த 4 விஷயத்தை சொல்ல முடியும்னா அதுவே இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த லெக்சரை அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு உண்டான ஒரு அட்வான்டேஜ். அண்ட் we come to the end of this lecture and we are free to accept questions. Thank you.